As I told you frequently and repeatedly, a doctor must learn 2 certificates to write. কি বলেছিলাম? একটা সার্টিফিকেট ইনজুরি সার্টিফিকেট অর ইনজুরি রিপোর্ট, আর একটা হচ্ছে ডেথ সার্টিফিকেট। It's very important from the practical point of view and also in the theory. If you think there's a lot to learn here. Again, in the book, my book, I mentioned most of the important points what we discussed today. But anyway, all the students must be very attentive. You must not miss any point, because all points are very important and practically important throughout your practice life. তাহলে আমি কি বলছিলাম যে ফার্স্ট আমি MCCD we shall discuss what is MCCD. Before that, I said these things. The importance of the MCCD. Some points are given. Doctor's primary duty is to protect life. Atu, no doubt about this. But, and here, the most important duty of a doctor also to this thing, tell when life ends. কারণ সবসময় হসপিটালে একটাই ব্যাপার হয়, এভরিবডি এক্সপেক্টস আমার পেশেন্ট ভালো হয়ে বাড়ি যাবে, সবসময় সবাই আমরাও আশা করি, and all your patient party also expects that. কিন্তু sometimes that will not happen. There may be end of life. So that doctor must know the life ends, the patient expires. And that today actually what we discuss, that is the important, the detections, when life ends. And then, if life ends, patient expires, it is a patient's, the doctor's duty to tell patients why patients died, with their cause of death. And last is this, doctors are expected to state the cause of death to the best. এই একটা পয়েন্ট ভালো করে নোট করে রাখো, এটা নিয়ে সব সিনিয়র ডাক্তারদেরই একটা মিসকনসেপশনস আছে। কজ অফ ডেথ লিখতে তারা কিন্তু সবসময় ফাম্বল করে এবং হেজিটেট করে, যে যদি ভুল হয়ে যায়, এটা যদি ঠিক না হয়। এই পয়েন্ট just look at this board. This doctors expected to state the cause of death to the best of their knowledge and belief. খুব ভালো করে ইম্পর্টেন্ট করে মনে রাখো, cause of death is the doctor's opinion. আরে কি করে আমরা জানবো? ডক্টর during the management of the patients, doctors যা মনে হবে from the investigation and other things, that is the called the diagnosis, final diagnosis. So naturally সেটাই সে বলবে. That doesn't mean it has to be infallible. That cause of death can be changed with the further investigations and the input from the different departments. যখন হতে পারে কিন্তু তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই ব্যাপারে নিয়ে এখন কোনো হেজিটেশন যেন না থাকে, এবং that must be removed also from the senior's mind, that doctors, the cause of death is not a fixed and absolute, can be changed, but with some definitely logic, some definite input or information or further investigations, সেটা করা যায়। Cause of death mentioned in the MCCD, এটা আমি লাস্টে যেটা বলেছি, MCCD, medical certification with the cause of death, MCCD, or simply it can be mentioned as the death certificate. একটা জিনিস দেখবে, যদি যারা একদম ভিলেজ ক্রিমেশন বা ভিলেজে থাকো, যাদের মিউনিসিপ্যাল রেজিস্টার্ড শ্মশান ঘাট বা বিউরিয়াল গ্রাউন্ডস নেই, সেখানে কিন্তু ডেথ সার্টিফিকেট ইজ নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, মে নট বি ইম্পর্টেন্ট, মে নট বি, বাট ইন রেজিস্টার্ড বিউরিয়াল গ্রাউন্ডস or cremation ground, death certificate is a must. Without death certificate, এবং death certificate will be considered a death certificate when only cause of death is mentioned. আমার কিন্তু টোটাল আমার আজকে এটাই কিন্তু ম্যাক্সিমাম ডিসকাশনটা হবে কিন্তু ওইখানে, হাউ টু ডায়াগনোজ কজ অফ ডেথ অ্যান্ড হাউ টু রাইট কজ অফ ডেথ। ভালো করে ফলো করো। তো
কজ অফ ডেথ, আবারও সেই একই কথা রিপিটেডলি বলছি, কজ অফ ডেথ ইট ইজ দ্য ডক্টরস বেস্ট মেডিকেল ওপিনিয়ন অনলি, নট অ্যাবসলুট, তাই না? চেঞ্জ করা যায় যদি হয়, এবং পার্টিকুলারলি আফটার পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন, অটোপসি এক্সামিনেশন, রিপোর্টের অফিসে চেঞ্জ হয়, চেঞ্জ করতে হয়, কারণ ইট ইস লিগালি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ the death certificates and injury report to most important legal document. Prescriptions very common medical legal document, তারপরে দুটো জিনিস যদি বলতে হয়, ডেথ সার্টিফিকেট অ্যান্ড ইঞ্জুরি রিপোর্ট। এই জায়গাটা যদি ডক্টরস, অল ডক্টরস হ্যাজ টু বি, অল RMP মানে রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স হ্যাজ টু বি ওয়েল ভার্সড, তাই না? এখানে কিন্তু ভুল হলে চলবে না, কারণ এখানে ইটস এ ট্রায়াল প্রসেসে দিস টু ডকুমেন্টস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। Why it is important? Important to the family, important to the doctor, important to the health planner, important to the family. For the family, death certificate না হলে কেউ যাবে না হসপিটাল থেকে, বডি নিয়ে কেউ যাবে না। কেন যাবে না? বিউরালি করতে পারবে না, ক্রিমেশনই করতে পারবে না। The death certificate is a must for the very important to know why the cause it is a valid certificate for the final rites, cremations. That is very, very important. And to register death register hole, practically inheritance of the properties and other things, actually all depend on this thing. That is also important. So for the family, it's very, very important, all these things. And then actually another necessary thing is, it gives family any idea that the cause of death, how that influence the future generations or their health. Mane, if that is a genetic link or genetic potential, that some disease they can know. Yes, we have to be very cautious for the future generations, all for the future health. So diabetes or something like these things. Diabetes has the genetic potentials. There are lot of disease have got the genetic potentials. That means actually the prevalence generally we have seen in the same family or the next generation. So naturally they can know the importance and all these things. The purpose of MCCT is important document for the health planner. এই জায়গাটাই সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট। কেন? ভালো করে দেখে পড়ে নাও পয়েন্টগুলো। পয়েন্ট আমি যাওয়ার আগে বলে দিচ্ছি, হেলথ প্ল্যানাররা জানতে যে কজ অফ ডেথ, আবার বলছি রেজিস্ট্রেশন, ডেথ উইল বি রেজিস্টার্ড অনলি হোয়েন দ্যার ইজ এ কজ অফ ডেথ, আর অল দ্য ইনপুট দে রিসিভ ফ্রম দিস রেজিস্ট্রেশন, ডেথ রেজিস্ট্রেশন। সো ন্যাচুরালি ডেথ সার্টিফিকেট সে কজ অফ ডেথ যখন হবে, পার্টিকুলারলি সেই জায়গা থেকে the prevalence of the disease, the cause of death, all these things, statistical importance for the further plannings, so the prevention of the disease or all these things, it is very, very important for the health planners. So naturally you see these things, statistical information helps in designing and evaluating the public health intervention. তোমরা জানো বোধহয় এখন কমিউনিটি মেডিসিন তোমরা পড়ছোই, এখন যে আরো বেশি জানো, এই যে প্রিভেন্টিভ অ্যাসপেক্টস, unless you take the proper measures. দেখেছো বোধহয় কোভিড পিরিয়ড, naturally you have very much aware of this thing. কোভিড পিরিয়ড সব জায়গায় তুই একই জিনিস দেখা যাচ্ছে যে how to prevent the spread, how to prevent the thing, to save the life, তাই না? এত বেশি রেস্ট্রিকশনস কেন ছিল? এই একটাই কারণে। তো ন্যাচুরালি এখানেও ঠিক এক্স্যাক্টলি ইম্পর্টেন্ট। তো টু নো দ্য কজ অফ ডেথ মানেই কিন্তু মেনলি for the preventions and the health planning, allocations of the funds and everything, so that actually the further health or the mortality rate can be reduced. তাই তো নাকি? So naturally morbidity can be reduced, particularly for this disease. যদি দেখা যায় যে এই ডিজিজ বেশি হচ্ছে, এখানেও বেশি হচ্ছে, even in case of these things, তোমরা হয়তো cause of death মানে only the disease they don't know. There are a lot of things in suicide, the manner of death also, the suicide, road traffic injury, fall from height, all these things actually has been included in the registration. Particularly, these are very important, why this strain and how to reduce that strain. That is very important everywhere, throughout the world. So, that's uniquely important. And so, it is important for the doctor. তাই তো নাকি? তুমি যদি না জানো the cause of death importance-টা কি, you will not be careful. Because it is important to the family, it is important to the health planner, but it is important for the doctors to know cause of death correctly. Otherwise, ভুলভাল, এটা খুবই এখন আরেকটু প্রোগ্রেস করলে তোমরা দেখতে পাবে কিরকম ভাবে ডেথ সার্টিফিকেট। অ্যাকচুয়ালি I worked with almost all medical colleges, all government medical colleges. The health, but death certificates are so raw and inaccurate, you cannot imagine. So naturally,
that will not be helpful for the health planner because they do not follow the ICD coding 10. শুনেছো কখনো ICD coding 10? হয়তো এবার শুনবে হয়তো। MCCD is extremely important in trial process to decide আবার সেই জায়গা আসছে কিছু ফরেনসিক মেডিসিনস ট্রায়াল প্রসেসে মানে ডেথ সার্টিফিকেট তুমি যদি কজ অফ ডেথ না বলো, প্রথম কথা হচ্ছে তোমাকে বার্নিং আর্ট থেকে ফিরিয়ে যাবে, বিউরিয়াল রিফিউজ করবে, দেবে না। কারণ কজ অফ ডেথ মানে অনেক সময় এটা তো প্রায় হয়েছে যে ইভেন দ্য হাফ বার্ন বডি দে পুলিশ হ্যাজ টেকেন আউট ফ্রম দিস থিং অ্যাকচুয়ালি সেন্ড ফর দ্য পোস্টমর্টম এক্সামিনেশন বিকজ কজ অফ ডেথ লেখা নেই বা কজ অফ ডেথ ওয়াজ ফল্টি or suspicious. So in that cases police will take actions কারণ এটা হলে চলবে না। So that's why cause of death is so important. আমি একটু ডিসকাস এই জন্যই করে নিচ্ছি। কে দিতে পারে? সেদিনে বলেছিলাম ডাক্তারদের খুব ক্ষমতা আছে, তারা সিক সার্টিফিকেট দিতে পারে, ফিট সার্টিফিকেট দিতে পারে, ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারে। কোন ক্লাসেই বলেছিলাম বোধহয়। It frequently happens, and the most important merciless case happened in the Asansol, here actually in our Asansol and Dhanbad area. Doctor issued death certificate, but that was refused in the cremation ground. And that hooligans or the criminals returned to the doctors to give this warning, correct it, either I will send you to the burning heart. Very, very, very important. অনেক ক্ষমতা কিন্তু ডেঞ্জার অলসো সেখানে অনেক বেশি, তাই না? এই ব্যাপারে খুব ভালো করে দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল। এই কথাটা প্রায়ই আসবে, আমি এটা খুব একটু বলে নিচ্ছি। হু ইজ অ্যাটেন্ডিং ডক্টর, এই কথাটা বারবার আসবে। অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ানস, অ্যাটেন্ডিং ডক্টরস কাকে বলবে? আবারও বলছি, ল অনলি নো দ্য ডেফিনেশনস। আগে বলো কি অ্যাটেন্ডিং ডক্টর, তারপরে বলবে রেসপন্সিবিলিটি টু দ্য অ্যাটেন্ডিং ডক্টর, তাই না? একটা হাসপাতালে সবাই আছে, এত 80 doctors, 100 doctors are attending patients. That means for that patients who died, তার অ্যাটেন্ডিং ফিজিশিয়ান বা অ্যাটেন্ডিং ডক্টরস কে ছিল, দ্যাট ইজ ডিফারেন্স। জাস্ট দেখো দ্য ডক্টরস, doctor or doctors, preferably you should mention doctor, who attended the patient in his her last illness or the illness leading to death. কথাটা বুঝতে পেরেছো? যে ইলনেসের জন্য মারা গেছে এই ডাক্তারই একমাত্র অনলি, অ্যান্ড ইট ইজ অনলি RMP। RMP মানে আবার বলেছে গ্রামের দিকে কথাটা, যখন আমি হেলথ সেন্টারে ছিলাম তখন বলছি RMP মানে বলছি রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স। RMP কথাটার মানে এটা খুব খুব চালু আছে, এখনো গিয়ে দেখবে তারা লেখা RMP মানে সবাই জানে RMP মানে ডক্টর, তারা যে রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। না তো বলতে পারবে না, অ্যাব্রিভিয়েশনের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিপদ। আমি আর সেটাই বলছি অ্যাব্রিভিয়েশনের কী কী প্রবলেম আছে। তো রুরাল RMP means registered medical practitioner. Who are registered medical practitioners? তোমরা এখনো রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স তো হবো না, তোমরা হবে কখন? হুজ নেম হ্যাজ বি এন্টার্ড ইন দ্য রেজিস্টার্ড, আইদার সেন্ট্রাল রেজিস্টার, তাই না, অফিসিয়াল রেজিস্টার্স, দেন দ্যাট উইল বি রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। দ্যাট মিনস তোমার যখন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার একটা পাবে, তাই না? রেজিস্ট্রেশন নাম্বার দু রকমের হয়, সেটা পরে ইন্টার্নশিপে একটা হয় প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন, আর তারপর হয় ফাইনালি যখন আফটার পাসিং আউট যেটা হবে দ্যাট ইজ দ্য পার্মানেন্ট রেজিস্ট্রেশন। এই দুটো ইম্পর্টেন্স আছে, সেটা পরে হয়তো অন্য সময় বলবো। তাহলে RMP মানে একদম রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার হুজ নেম হ্যাজ বিন রেজিস্টার্ড, অ্যান্ড আফটার পাসিং আউট MBBS ইউর অল নেমস হ্যাজ টু বি রেজিস্টার্ড ইন দ্য স্টেট মেডিকেল কাউন্সিল, তাই তো নাকি? অল রেসপেক্টিভ অলমোস্ট অটোনোমাস বডি, বাট in the state medical council whenever one name is registered, that will automatically on copy is sent to the central registers বা NMC register। না এখন MCI তো নেই, এখন সেটা হচ্ছে NMC register, মানে সবারই কিন্তু নাম কিন্তু সেন্ট্রাল রেজিস্টার সে কিন্তু চলে যাবে অন কপি, কিন্তু স্টেট মেডিকেল কাউন্সিল রেসপন্সিবিলিটি হু রেজিস্টার্স দ্য নেম। এটা খুব বেশি ডিসকাস করবো না, ওই জায়গাটা খুব 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 প্রবলেমস হয় যে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনারে একজন ডাক্তার দেখে, হতে পারে একজন পেশেন্ট একজন ডাক্তারের কাছে এলো, স্যাটিসফাইড নয়, চট করে চলে গেলো আরেকজন ডাক্তার, একই দিনে হয়তো দুজন ডাক্তারকে অ্যাটেন্ড করলো, বা পরপর 1-2 days হয়তো দুজন ডাক্তারকে করলো। আফটার দ্যাট পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি এক্সপায়ার্স ভেরি শর্ট টাইম, উইদিন 24 hours বাই ডেফিনেশনস। হু হ্যাজ অ্যাটেন্ডেড অ্যাকচুয়ালি দ্য পেশেন্টস ইন হিজ লাস্ট ইলনেস উইদিন এ উইক, তার মানে অনেকটা সময়, একদিন পরে একদিন তোমাকে দেখিয়েছি, আরেকদিন গিয়ে আরেকজনকে দেখালো, কিন্তু তারপর পেশেন্ট মারা গেল, দুজনের কাছেই চলে যাবে, সার্টিফিকেট দাও, যেটা সুবিধা হবে যার কাছে যাবে তার কাছেই যাবে, আপনি দিতে বাধ্য।
হিল শো দ্য রেজিস্টার, এই ডাক্তারবাবুকে আমি দেখিয়েছি। সুতরাং এই ব্যাপারে কিন্তু ভেরি কেয়ারফুল হতে হবে। ইউ ক্যানট দ্যাট টাইমস অ্যাকচুয়ালি অ্যাভয়েড ইউর রেসপন্সিবিলিটি। ইয়েস আই হ্যাভ সেন্ড, হিল সে তোমার প্রেসক্রিপশন দেখাবে যে এই তো কালকে দেখিয়েছি, তাই না? তারপরে আরেকজন দেখিয়েছে, সে বলবে না, তোমার কাছেই আসবে রেজিস্ট্রেশন, তুমি তার বাড়ির কাছে, তুমি হচ্ছে ছোট ডাক্তার, তোমার কাছেই আসবে ডেথ সার্টিফিকেট, কিন্তু উইদাউট ফিস দিতে হবে, এটা কিন্তু মনে রাখবে। ইউ মাস্ট নট ডিমান্ড এনি ফিজ ফর ইস্যুইং ডেথ সার্টিফিকেট। এই ব্যাপারটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখো, প্রত্যেকটা নোট করে রাখো। হোয়াট ইজ ডেথ? তার আগে পড়েছো ডেথ, যদি ক্লাসে হয়ে থাকে, টাইপস অফ ডেথ। ডেথ আগে বলো ডেথ কি? সবাইকে আমি একই প্রশ্ন করবই করব, কারণ ডেথ না জানলে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করবোই। ট্র্যাডিশনালি, আবার বলছি, জিনিসগুলো দেখো অনেকভাবেই করা যায়, কিন্তু ডেফিনেশন একটাই মনে রাখবে। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা, ট্র্যাডিশনালি অ্যান্ড কনভেনশনালি ডেথ মিনস পার্মানেন্ট অ্যান্ড ইরিভার্সিবল স্টপেজ অফ সার্কুলেশন রেসপিরেশন। দুটো সিস্টেম যেগুলোকে সহজে দেখতে পাই, রেসপিরেশনও বুঝতে পারি, সবাই, যার জন্য সবাই জানে। কেউ আর ওই পিপলের রিফ্লেক্স আর এ রিফ্লেক্স জানে না, কিন্তু ট্র্যাডিশনালি রেসপিরেশন বন্ধ হয়ে গেছে, পালস পাওয়া যাচ্ছে না, তাই না? হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেছে। অ্যান্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে যে কিন্তু পার্মানেন্টলি অ্যান্ড ইরিভার্সেবল, এই দুটো টার্মস কিন্তু সব জায়গায় লাগিয়ে দেবে। পার্মানেন্টলি, তাহলে দুটো সিস্টেম। আর আরো যদি কারো বলতে হয়, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ এ স্টপেজ অফ পার্মানেন্ট স্টপেজ অফ রেসপিরেশন। পার্মানেন্ট স্টপ, তাহলে ইউ হ্যাভ টু এনশিওর দ্যাট দ্য রেসপিরেশন হ্যাজ বিন স্টপ পার্মানেন্টলি, ইরিভার্সেবলি, তাই না? দ্যাট ইজ, তাহলে দুটো জিনিস বলা যায়। তাহলে যে সিস্টেমটা সেটা পার্মানেন্ট, তাহলে পার্মানেন্ট হতে গেলে তার ক্রাইটেরিয়াটা কি আছে সেটা একটু দেখো। তো ন্যাচারালি বলছি, তাহলে ক্লিনিক্যালি আমরা তো কি করি, হসপিটালে গিয়ে তোমাকে যখন সিস্টার কল বুক দেবে, সবসময় আছে যে অ্যাকচুয়ালি অন ইন দ্যাট দ্য মেল ওয়ার্ডস এট দ্য পেশেন্টস দ্য প্রবাবলি পেশেন্ট এক্সপায়ার, প্রবাবলি তারা সিস্টাররা যখন দেবে তারপর কনফার্ম করতে হবে প্রবাবলি পেশেন্ট এক্সপায়ার, প্লিজ কাম অ্যান্ড সি দিস থিং ফর টেক নেসেসারি অ্যাকশন। এইভাবে কল বুক সবসময় সিস্টাররা বাড়িতে পাঠাবো। হাউস ন্যাচারালি তখন তো হাউস সার্জন ছিল, হাউস স্টাফদের কাছেই যেত সবসময়। এখানে তাহলে কি হবে, তাহলে সেই জায়গাটায় ক্লিনিক্যালি দেখে, মানে ক্লিনিক্যালি ডাক্তারদের কাছে কি ইনস্ট্রুমেন্টস থাকে, বারবার বলি তিনটে জিনিস। কি কি থাকবে ক্লিনিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস? তোমরা কেউ ওয়ার্ড অ্যাটেন্ড করেছো? অল ডক্টর শুড ক্যারি অ্যাট লিস্ট 3। কি কি থাকে রে তিনটে জিনিস? হ্যাঁ, স্টেথোস্কোপ, টর্চ, আর একটা ওই হ্যামারের মতো রাখে, দেখেছো কি? আর হ্যামারটা খুললে একটা পিন বেরোয় রিফ্লেক্স দেখার জন্য, দেখবি। কিন্তু স্টেথোস্কোপ এন্ড টর্চ ইজ এ মাস্ট, তাই না? টর্চ ইজ এ মাস্ট, এই দুটো ক্লিনিক্যালি। তাহলে ক্লিনিক্যালি আমরা পেশেন্টগুলোকে বলি ক্লাম এন্ড সি, তোমার জন্য তার জন্য আর অনেক কিছু এইসব আজে বাজে কথা অনেকগুলোই বলে, সেগুলো কখনোই বলবে না, যা লেখা আছে বলবে। কারণ ডাক্তার ডেট ডিক্লেয়ার করার জন্যে ওই ইসিজি, ইজি, তারপরে এইসব আজে বাজে কথাগুলো একদমই বলবে না, কারণ সম্ভব নয়। ডাক্তার ইজ এ লেম্যানস টার্ম, ডেথ ইজ এ লেম্যানস টার্মস, মানে সবাই লেম্যানসও জানে এটা মরে গেছে, তাই তো নাকি? তো সেখানে ডাক্তারকে বলতে হলে সেই ক্লিনিক্যালি বলতে হবে। ক্লিনিক্যালি ডেথ মিনস পার্মানেন্ট, এটা ভালো করে মনে নাও, পার্মানেন্ট স্টপেজ, একদম নোট করে নাও, এটা ওই বইতে লেখা আছে, ওটা বারবার করবে, ওটা বইতেও আছে, আমি বলে দিচ্ছি। পার্মানেন্ট স্টপেজ অফ পার্মানেন্ট, মাইন্ড ইট পার্মানেন্ট, কখন পার্মানেন্ট বলবো আমি সেটাই কথা। পার্মানেন্ট স্টপেজ অফ অল 3 ভাইটাল ফাংশনস, দ্যাট ইজ সার্কুলেশন, রেসপিরেশন, ব্রেন ফাংশন। কি কি তিনটে? রেসপিরেশন, সার্কুলেশন, একদম মগজে ঢুকিয়ে নাও। এই মেয়েরা কি হয়ে যায়, তো বাড়ির কথা এখানে না কেন? হ্যাঁ, respiration, circulation, brain functions, 3 vital functions. These are interdependent vital functions. Bishop's tripod of life. Tripod, তোদের ক্লাসে বলেছিলাম ট্রাইপড, দেখেছিস ট্রাইপড জিনিসটা কি জানিস? এগুলো সব খুব কমন টার্ম, লেমেন্স। ট্রাইপড কি রে? 3-leg টেবিল। ট্রাইপডের ইম্পর্টেন্স, ট্রাইপড অফ লাইফ, এই কথার ইম্পর্টেন্স কি বলতো? 3-leg table, if one leg breaks, table cannot stand. তাই তো?
4 লেগের টেবিল একটা পা কেটে দিলে কিন্তু 3 পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। 3 leg টেবিলের একটা পা কিন্তু ভেঙে গেলে টেবিল। Here also same thing, Bishop's tripod of life. If any vital function stops permanently, other two will definitely follows, and that means interdependent vital. Respiration stops functionally, circulation হার্টও বন্ধ হবে, আর হার্ট আর লাংস বন্ধ হলে ব্রেন ফাংশনও বন্ধ হবে, তাই না? Interdependent. That's why he said tripod. The one leg breaks, the table cannot stand. Here also these things, tripod of life. এই যে Bishop's tripod of life, এইটা একটু ভালো করে ওই ঢুকে নে, বইতেও দেওয়া আছে। এটাই কিন্তু ডেথের ডেফিনেশন, আর কোনো ডেফিনেশন কার পরিষ্কার কথা। কারণ যখন তোমাকে আবারও বলতে হবে, তার মধ্যে পার্মানেন্ট একটা কিওয়ার্ড, আর ইরিভার্সিবল পার্মানেন্ট যেটা বলছি, আর তারপরে ওটা বলছি যে সিজেশন, তারপরে এই যে সার্কুলেশন, রেসপিরেশন, এই তিনটে ফাংশন কি করে দেখতে হয় সেটাই আমরা শিখব। Those three functions, how we check that, actually that is very important. Before declaring a death, you must ensure that all the three functions has been stopped, তাই না? All these things. So naturally সেটাই আমাদের কিন্তু আজকে শেখার কথা। তারপর হচ্ছে টু বি শিওর অফ ডেথ, ডক্টর মাস্ট এক্সামিনস। এই জায়গাটাতে অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে, particularly in my life, actually I have the departments, many times there was an inquiry committee, and actually that time I had been called to give some opinion. That actually the very important incidents happened, that actually I have given opinion there, that Arjigor Medical College, because actually probably you know, সব জায়গাতেই হয়তো তার কারণ তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, দেখবে যে পেশেন্ট মারা গেছে, আটকে রেখেছে, দেয়নি ডেথ সার্টিফিকেট। কি কেন দেয়নি? 3 ঘন্টা পরে দেবে বলেছে। শুনে থাকবে, শুনে থাকবে। সেইটা কমে কমে এখন হয়েছে না না না, এখন দেওয়া হবে না, পেশেন্ট মারা গেছে, বলে দিয়েছে ডিক্লেয়ার পেশেন্ট ডেড, ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করবে না। 3 ঘন্টা কমে কমে এখন বলছে 1 ঘন্টার আগে ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা যাবে না। কেন রে বাবা? কোশ্চেন এইরকম। এমনও হতে পারে 3 hours ইজ টু লেট, তখন ন্যাচারালি প্রশ্ন এবারে হতে পারে, কারো আর্জেন্সি থাকতে পারে, কারো আবার যে কী সব সানডাউন হয়ে গেলে, ন্যাচারালি বিকেলে মারা যায়, 3টের সময় মারা গেছে, তারপরে 3 ঘন্টা আটকে গেলে সানডাউন হয়ে যাবে, সানডাউনের পরে আর করা যাবে না, ক্রিমেশন করা যাবে না, এইসব ব্যাপারগুলো তো আছেই, অনেকগুলো রিচুয়ালস তো আছেই। তো সেখানে বিরাট বিরাট ঝামেলা হয়। ন্যাচারালি দ্যাট টাইম জাস্ট ওপিনিয়ন সেড ইয়েস, দ্যাট টাইম আই সেড দিস হাফ অ্যান আওয়ার ম্যাক্সিমাম। টু শিওর the cause of death, you can wait half an hour. দেখো বাবা এখানটায় কি লেখা আছে, just you see what's this thing. In the last actually words, to be sure of death, কি লেখা আছে? You must examine the patient. ওই যে বললাম পার্মানেন্ট ইরিভার্সিবল সিচুয়েশন। কখন পার্মানেন্ট বলবে? কখন পার্মানেন্ট বলবে? না আর এটা ইরিভার্সিবল হবে না। তাহলে you must examine, doctor must examine continuously for 5 minutes. কেন আমি বলছি, প্রত্যেকটা জিনিস এখানে লেখা আছে, কিন্তু ভালো করে দেখে নাও, খুব বলে ইম্পর্টেন্ট, আর জীবনে শুনবে না। 5 minutes, wait 10 minutes, then again examine 5 minutes, তাহলে 5 minutes, 10 minutes, or you can wait 5 minutes, then again examine 5 minutes continuous. আমি হার্ট, লাং আরে কি করে সেটা দেখবে আমি বলে দিচ্ছি একটু, কারণ করে আর হয়তো সুযোগ হবে না। তো সেটা কিভাবে, তো ন্যাচারালি দেখবো, দেখার পরে যদি আমি দেখি না অল অ্যাবসেন্ট, respiration absent, circulation absent, brain function absent continuously for 5 minutes, then I am sure it's permanent. Why I am sure it's permanent? In spite of that, there may be some failure, human error হতেই পারে, তার জন্য কিন্তু একটু ইন্টারাপ্ট করে আবার দেখবো 5 মিনিট, তারপরে যদি দেখি অল অ্যাবসেন্ট, 3টে সার্কুলেশন, 3টেতে নোট দেবে, রেসপিরেশন অ্যাবসেন্ট, পালস বা কার্ডিও সার্কুলেশন অ্যাবসেন্ট, অ্যান্ড ব্রেন ফাংশন অ্যাবসেন্ট। 3টে জিনিস অ্যাবসেন্ট লিখে তারপরেই হবে ইয়েস পেশেন্ট সাচ অ্যান্ড সাচ ইজ ক্লিনিক্যালি ডেড। দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর। তো তার সেই জন্যই বলছি যে কমপ্লিট স্টপেজ অফ রেসপিরেশনস, এই যে কেন আমি 5 মিনিটস বলছি, আবারও বলেছিলাম, আগেই বলেছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি কমপ্লিট স্টপেজ অফ রেসপিরেশন মানেই কিন্তু ডেথ, আর বাকিগুলো দেখতে লাগে না, কিন্তু সেটা তো সহজ নয় বোঝা। কারণ রেসপিরেশন যখন খুব ফিবল হয়ে যায়, পার্টিকুলারলি দিস হাইবারনেশন স্টেট, পালস অ্যান্ড রেসপিরেশন, সেটা আমি একটু পরেই ডিসকাস করছি, তখন কিন্তু বোঝা সম্ভব নয়। তো সেই জন্যই কি বলছি, তখনই একটা যে প্রবলেমটা আছে, কেন রেসপিরেশন বন্ধ যদি 5 মিনিট হয়ে যায়, তাহলে বলি 5 মিনিটস এই পড়েছো অ্যানোক্সিয়া হয়েছে, অ্যানোক্সিয়া, স্ট্যাগনেন্ট অ্যানোক্সিয়া, হিস্টোটক্সিক অ্যানোক্সিয়াটা শুনেছো তো? দ্যাট মিনস
deprivation of oxygen to the tissue causes first the hypoxia, then is anoxia. তাহলে রেসপিরেশন যদি বন্ধ হয়ে যায় কি হবে? সাপ্লাই অফ অক্সিজেন টু দ্য টিস্যু ইজ ইন্টারাপ্টেড। এই সাপ্লাই অফ অক্সিজেন টু দ্য টিস্যুজ ফর 5 মিনিটস ইজ ইনকম্পাটিবল উইথ লাইফ। আর পেশেন্ট বাঁচতে পারে না, কারণ ব্রেন ক্যান, এই যে বলছি যে ব্রেনটা দুটো জিনিস খেয়ে বেঁচে থাকে, একটা হচ্ছে অক্সিজেন, একটা হচ্ছে গ্লুকোজ। ডিপ্রাইভেশন অফ দ্য অক্সিজেন সাপ্লাই ফর 4 মিনিটস, বেশ 5 মিনিটস তো আমি বললাম, 4 মিনিটস or even glucose, এই যে হাইপোগ্লাইসেমিয়া ইজ ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস দেন হাইপারগ্লাইসেমিয়া। হাইপারগ্লাইসেমিয়া 1-2 দিনের বেঁচে থাকবে, কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়া 4 মিনিটস হওয়া মানেই পেশেন্ট কিন্তু ডেথ হয়ে যায়। তো ন্যাচারালি এই দুটো জিনিস, অক্সিজেন, রেসপিরেশন 4 মিনিট 5 মিনিট বন্ধ মানে টিস্যু সাফার্স কমপ্লিট অ্যানোক্সিয়া অ্যান্ড ব্রেন সাফার্স ডেথ। ব্রেনের ডেথ মানে ইরিভার্সেবল, নার্ভ টিস্যু cannot be revived in any way, তার মানে it is incompatible with life। তাহলে 5 মিনিট রেসপিরেশন বন্ধ, কিন্তু আমরা সেটা বোঝার একটু ব্যাপার আছে। 5 মিনিট, তাহলে এই জন্যই বলে 5 মিনিট কেন 5 মিনিট? এই 5 মিনিট কনফার্ম করার জন্য 5 মিনিটস গ্যাপ, 5 মিনিটস আবার 5 মিনিটস এক্সামিনেশন, তারপরে উই ক্যান ডিক্লেয়ার ইট ইজ কমপ্লিট ইরিভার্সেবল। উই ক্যান ডিক্লেয়ার, আর পেশেন্ট কখনো উঠে দাঁড়িয়ে হাসবে না, হাতও নাড়বে না। এটা দেয়ার আর লট অফ কেসেস, ভেরি রিসেন্টলি অলসো দিস ইভেন ডাক্তার ডেথ ডিক্লেয়ার করে চলে গেছে, দেখেছি সবাই 2-3 বার সই হয়েছে, তারপর হয়তো পেশেন্ট যখন তাকে বাড়ি নিয়ে যাবে তখন হাত নাড়ছে, যা গেছে, যাই হোক, ডাক্তারের কি অবস্থা হবে সেটা বুঝতেই পারছো। তো ইটস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস, সুতরাং ইউল হ্যাভ টু জাস্ট বি শিওর অফ ডেথ ফার্স্ট। একটু শুনে নাও, আমি জাস্ট একটু খুব রাফ দিয়েছি ডেথগুলো কত রকম হয়। ক্লিনিক্যাল ডেথ, সোমাটিক ডেথ, ফার্স্ট হচ্ছে যে তার মলিকুলার ডেথ, সেটা তোমরা শুনেছো। তারপর আরেকটা কথা ব্রেন ডেথ, আমি একটু একটু করে বলে নেবো সবগুলোই, কারণ ডেথের উপরে তো জোর দিচ্ছি এই কারণে, এগুলো হয়তো শুনবে না। ব্রেন ডেথ খুব শুনেছো, কিন্তু হোয়াট ইজ ব্রেন ডেথ, হোয়াট ইজ ইটস ইম্পর্টেন্স, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো ব্রেন ডেথ আবার এটা গেছি যে, তো ন্যাচারালি এখানে কিন্তু এই ডেথগুলো তো কোন ডেথটা ইম্পর্টেন্ট টু দ্য ডক্টর? It is clinical death. It is only clinical death. For all practical purpose in hospital life or practice life, it is clinical death. What is important? Brain death has got no importance clinically. Brain death কথাটার কোনো মানেই হয় না, is not actually used in cases of the clinical practice. তাহলে কেন হয় না সেটা একটু পরে আছে। তার মধ্যে একটা জিনিস বলেছিলাম, হ্যাঁ, এই একটা কথা আছে, এটা খুব ভালো করে দেখে নাও, কি এটা বলা আছে? সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন, অ্যাপারেন্ট ডেথ, এটা কথা আছে। ডেথ বলেছে, ওই যে বললাম কেন হয়নি, সে কিন্তু ডাক্তার যখন দেখছে তখন দেখছে নেই, পালস নেই, কিন্তু বুঝতে পারছে না রেসপিরেশন, কিন্তু সে হয়তো এমনকি রিফ্লেক্সও পায়নি, সে ডেথ ডিক্লেয়ার করে চলে গেছে। কেন পায়নি? অ্যাপারেন্ট ডেথ। হোয়াট ইজ অ্যাপারেন্ট ডেথ অর সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস? ইট ইজ এর কন্ডিশনস। কি এটা খুব ভালো করে দেখো। ইট ইজ এ কন্ডিশনস হোয়েন ভাইটাল ফাংশনস either temporarily absent, হয়তো হার্ট তো বন্ধ হয়ে যায় রে বাবা, পড়ে গেলে হার্ট বন্ধ হয়ে যায়, পড়ে গেলে এই যে ডিপ কোমাতে চলে যায়, কিছুক্ষণ অজ্ঞান থাকে, আবার রিভাইভ করে, হার্টও আবার ফিরে আসে, সব তো হয়। ওই সময় তুমি যদি বলো যে না, পালস নেই, রেসপিরেশন নেই, পেশেন্ট ডেড হয়ে গেছে, ছুটি, সেটা যেন কখনোই হয় না। আবার বলছি 5 মিনিট মিনিমাম। তার আগে এই যে টেম্পোরারি অ্যাবসেন্ট, তখন তুমি পেশেন্টকে দেখলে কিছুই পেলে না, 1 মিনিট 2 মিনিটের মধ্যে দেখলে কিছুই পেলে না, পেশেন্ট ডেড? নো, পেশেন্ট ইজ ভেরি মাচ অ্যালাইভ। আরেকটা কি হয়, খুব কমে আসে যখন বিভিন্ন সিচুয়েশনে, সেটা নর্মালি কি হয়, ডাক্তারদের সব স্বাভাবিক ইনস্ট্রুমেন্টসে বুঝতে পারে না, ধরতে পারে না, কিন্তু পেশেন্ট ইজ অ্যালাইভ। এই বিকাশ, সরে যা অন্য কাজ কর। তখন কি হয়, তখন এই জিনিসটা হয়, তখন কিছু সেই যে জিনিসটাকে তাকে বলে সাসপেন্ডেড। ইট ইজ কল্ড অ্যাপারেন্ট ডেথ বাট নট ডেথ। ইট ইজ এ ভেরি ভেরি মেডিকোলিগালি ইম্পর্টেন্ট। সুতরাং এই জিনিসটা জেনে রাখতে হবে, সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস অর অ্যাপারেন্ট ডেথ, এই যে বলছিলাম এই তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট। তো খুব কম বয়সে তোরা বাচ্চা আছে, এই জুরাসিক পার্ক তো দেখেছিলি রে? হ্যাঁ দেখেছিস তো, তখন তো তোরা জন্ম আসিস না তো বোধহয়, জুরাসিক পার্ক যখন রিলিজ করে। তো এনিওয়ে, জুরাসিক পার্ক একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি এটা বলার জন্য সেটা বলি, আমি বারবার বলি
কেন এখন ছেলেমেয়েরা তো সিনেমা দেখেই, আর এই বইগুলো খুব ইন্টারেস্টিং, এখন হয়তো কতটা অ্যাট্রাক্ট করে যায় না। এই জুরাসিক পার্কের একটা সিন আছে যখন বাচ্চারা ইলেকট্রিক ফেন্স, যে একটা ফেন্স দিয়ে টপকাতে গেছিল, তারপর ফেন্সটা হঠাৎ করে আবার ওখান থেকে ফেন্সিং থেকে পড়ে যায়, পড়ে গিয়ে আনকনসিয়াস, অ্যান্ড দ্য ফাদার অ্যাটেন্ডেড দ্য পেশেন্টস অ্যান্ড ট্রাই টু রিভাইভ দিস থিং অ্যান্ড রিভাইভ দ্য বয়। তাই তো নাকি? মনে পড়ছে কেন হলো বলতো? এটা কেন হয়েছিল? এটা দ্যাট ইজ কল্ড সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন। কেন হয়েছিল? This is a important clinical conditions when patients appears dead, high voltage electrocution. মানে ওই যে জায়গাটা ইলেকট্রিক ফেন্স ছিল, ওটা ওই সময় কারেন্ট ছিল না, বাচ্চাটি ওখান থেকে টপকাতে গেছিল, সাডেনলি কারেন্টটা রিভাইভ করে দেওয়া হয়েছে যে কোনো কারণে, সেটা ওই ব্যাকগ্রাউন্ডে সেটা দেখতে থাকবে। ওই যে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিকিউশনস, বাচ্চারা পড়ে গিয়ে আনকনসিয়াস হয়নি, বিকজ অফ দিস হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিকিউশনস হি অ্যাকচুয়ালি বিকাম ইলেকট্রোকিউটেড, কিন্তু মরেনি। এই জায়গাটাই হবে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। এরকম আর কিছু কিছু হয়, বেহুলা লক্ষিন্দর, রে কারা কারা জানিস রে গল্প, এগুলো এগুলো খুব 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 ফরেন্সিকে এইসব গল্পগুলো খুব আসে। কেন এটা হয়েছিল, কেন ভাষা লক্ষিন্দরকে তো পুড়িয়ে দেয়নি, তাই তো ভাসিয়ে দিয়েছিল, কেন রে? ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি? আবারও সেই প্রত্যেকটা এভরিথিং হ্যাজ গট সায়েন্স। ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি? সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস, high voltage electrocutions, poisoning, snake bite, and these are the very important causes, lot of poisoning. আবারও সেই তো আমি বোধহয় ক্লাস নিয়েছিলাম, ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস বলেছিলাম রে বাবা, ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস, দ্যাট ইজ অলসো সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস, তাই তো নাকি? সেই আবার ওখানে হয়েছিল ক্রনিক আর্সেনিক অ্যান্ড হাই ডোজ অফ আর্সেনিক। তাহলে পয়জনিং, স্নেক বাইট, স্নেক বাইট ওকে সাপে কামড়েছিল, তখন ধারণাই ছিল যে সাপে কামড়ালে কিন্তু বেঁচে যায়, যেতে পারে, কারণ পুরোটা জানতো না, কিন্তু ওই প্র্যাকটিসটা দেখেছিল। তারপরে জলে দিলে তখন চলে যা হয় হয়, কিছু টাইম যাওয়ার পরে অনেক সময় সাপের বুঝলে আবার বেঁচে উঠতে পারে, যার জন্যই পড়াতো না স্নেক বাইট। ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে এটাই। তো এই সেই সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস। আর হাইবারনেশন, হাইবারনেশন তো জানিস কে কে যায়? অল রেপটাইলস আন্ডারগো হাইবারনেশনস, তাই না? হাইবারনেশন, হাইবারনেশনের সময় এটা জানো ক্রোকোডাইলস ফ্রিকোয়েন্টলি হাইবারনেশনের সময়, এমনি নর্মাল হাইবারনেশনে ক্রোকোডাইলের হার্ট রেট কত থাকে জানো? যে কোনো লোকে বলবে ডেড, মিনিট পার মিনিট অনলি 1 to 2 হার্টবিট। মানে এটা নর্মাল ন্যাচারাল, আর একটা বাই প্র্যাকটিস, সেটা যোগীজ বলেছে। তাহলে ইনস্ট্যান্সগুলো কি কি? আর একটা জিনিস কেউ ভুলে যান, অল দ্য স্টুডেন্টস ইউ মাস্ট রিমেম্বার, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ নিউবর্ন বেবি। সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন ইজ নিউবর্ন বেবি। বাচ্চা জন্মে কাঁদে না, তাই না? ওই একটা ইনসিডেন্টস, when one cries everybody laughs, that is the situations in the labor room, তাই না? Only with the cry of the baby brings in laughs to the everybody all attending. কিন্তু কাঁদে না, যে কেন কাঁদে না আর কাঁদার ইন্ডিকেশনটা কি, এগুলো সব জানার কথা ফিজিওলজিতে পড়ে থাকবে। কাঁদে না কেন, কাঁদলে কি হয়? That is the first thing is baby cries only when lung inflates, the aerations goes and all these things. Otherwise lung কিন্তু সলিড থাকে, লিভার লাইক, লাং কিন্তু ফলে না। তো এই সিচুয়েশনগুলোতে যেগুলো হয়, এই জন্য ওই সময়টুকু, তারপর কি হয়, ম্যাক্সিমাম লেবার রুমে যদি যাও দেখে থাকবে বাচ্চা কাঁদে না, ডক্টর সামথিং, ডক্টর or nurse or attending sister, they have to do something, some tapping, some hot or cold water sponging, or something, foot carrying head down like this thing, some innovative to do to make the baby cry. বেবি ক্রাই না করে মানে গেছে, তাই না? কারণ ওই যে ক্রাইং এর জন্য যে এক্সপ্রেশনটা, সেটা বেবি ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে। তো এটাই হচ্ছে কথা, that baby, newborn baby is a very important example of suspended animations, apparent death. Baby is alive, so don't discard the baby if not cry. Try at least for 5 minutes to make the baby cry, otherwise দুটো জায়গাতেই গেল। প্রথমে তো মায়ের কাছ থেকে মারটা খাবে, তারপর তো অন্য লোকের কাছ থেকে খাবে। তো ইট ইজ এ ডক্টরস অ্যাটেম্প্ট, দে মাস্ট ট্রাই টু ডু দিস থিং। সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন ইম্পর্টেন্ট। এই ক্ষেত্রে কি করবে? একটা হাসপাতালে পেশেন্ট হয়েছি, ব্রড ডেড কথাটা তো শুনেছো নাকি গো? শুনেছো ব্রড ডেড? হাসপাতালে পেশেন্ট নিয়ে এসে মরে গেছে, সবাই বলছে মরে গেছে, হাসপাতালে নিয়ে এসে ওকে ডেট ডিক্লেয়ার করার জন্য। তো ডাক্তার গেল, সবাই বলছে মরে গেছে, ঠেকালো না, নেই, যা ডেট ডিক্লেয়ার করে দিল, হয়ে গেল। কারণ আবারও বলছি এই জিনিসটা, আনলেস ইউ আর ভেরি কেয়ারফুল, এখানে তোমার মিস হতেই পারে, মিস ইন্টারপ্রিটেশন হতেই পারে, সঙ্গে সঙ্গে ডেট ডিক্লেয়ার করা যায় না, কারণ ওইটুকু সময়ের মধ্যে তুমি তাকে দেখতে পাবে না। দ্যাট মে বি ভেরি ফেবল, দ্যাট ক্যানট বি ডিটেক্টেড বাই দ্য নর্মাল
the clinical examinations. তো এই জন্যই তোমাকে কি করতে হবে? Do not issue death declarations immediately. তাহলে কি করবে? বসে থাকবে? ওয়েট করবে? Just like vultures, you wait to see the when they die. No. No. Most important legal duty of the doctors in case of the suspended examinations, urgent, immediate, resuscitative measures. বাঁচানোর চেষ্টা করবে। Respiration, mouth to mouth, CPR techniques, all these things you must apply. আমরা করতাম আগে তো কত আসলে কি হবে ইন্ট্রাকার্ডিয়াক ইনজেকশনস এখন বোধ হয়ে যায় না ইন্ট্রাকার্ডিয়াক ইনজেকশন সিপিআর all these things you must try before declaring death, otherwise you may be in grave dangers. এই জিনিসগুলো আমি তোকে বলছি যে from my experience it is very legal and important, clinically important, সাংঘাতিক এগুলোর মধ্যে, কারণ এগুলো থেকে ম্যাক্সিমাম কিন্তু বিপদ হতে পারে, তাই না? এটা হচ্ছে সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনের এটাই তো ব্যাপার। তো এতক্ষণ বলছিলাম না ব্রেন ডেথটা তাহলে কি, আমি একটু বলে নিচ্ছি কারণ ব্রেন ডেথ ইজ এ হিউজ টাস্ক আরো ক্লাসে। ব্রেন ডেথ সবাই তো শুনেছো, এখন নাকি কথাটা খুব চালু আছে ব্রেন ডেথ। এই ব্রেন ডেথ আমি কেন বলেছিলি ইট হ্যাজ গট নো ইম্পর্টেন্স ক্লিনিক্যালি, কারণ আমরা হসপিটালে কখনো গিয়ে পেশেন্টকে ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করি না বা পারে না। ডক্টর ক্যানট ডিক্লেয়ার এ পেশেন্ট ব্রেন ডেথ ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইন্ডিভিজুয়ালি, এটা একটা ব্যাপার মনে রাখবে। ব্রেন ডেথের একটাই ইম্পর্টেন্স আছে, কখন? ব্রেন ডেথ ইজ ইম্পর্টেন্ট অনলি হোয়েন দ্য পেশেন্ট ইজ ইন ভেন্টিলেটর। যে পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছে তার ক্ষেত্রেই ব্রেন ডেথটা ডিক্লেয়ার করতে হয়, কারণ ভেন্টিলেটরে থাকা মানে কি হার্ট চলছে, লাং চলছে, পেশেন্ট কিন্তু ডেড, তুমি দেখতে পাবে না। একমাত্র জিনিস try to remove these things, assess the brain conditions, because once brain dies it cannot revive in any way, তাই না? এই জন্য দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল। আর যখন ভেন্টিলেটরে আছে তখন তো সবই চলছে, যার জন্যই কিন্তু ব্রেন ডেথ ইজ ভেরি ভেরি নিউ ইন্ট্রোডাকশনস ইন দ্য ডেথ ডেফিনেশনস। অ্যান্ড কেন আবার এই জায়গায় ওই যে পেশেন্টটা কিন্তু মরে গেছে আমি জানি, ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করে দিলাম, তারপরেও কিন্তু দুটো কারণে ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করতে হয়। একটা কারণ হচ্ছে যে ইফ আই ওয়ান্ট টু উইথড্র দ্য ভেন্টিলেটর, আমি ভেন্টিলেটর সরিয়ে নিতে পারি না যতক্ষণ না পেশেন্টকে ব্রেন ডেথ হচ্ছে। ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস শুনে রাখো, মাস্ট ডিক্লেয়ার দ্য ডেথ বিফোর উইথড্রয়িং দ্য ভেন্টিলেটার্স অর অল থিংস, তার ডেথ ডিক্লেয়ার করতে হবে। আর একটা কথা কি, আমি ব্রেন ডেথ হয়ে যাওয়ার পরেও পেশেন্টের ভেন্টিলেটার চালিয়ে যাবো, কেন? ফর অর্গান ডোনেশন। দ্যাট ইজ কল্ড দ্য বিটিং হার্ট ডোনার। বিটিং হার্ট ডোনার্স, বিকজ যার জন্য কি হচ্ছে, যখন আমি দিচ্ছি ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে, আই নো দ্যাট ইজ ডিক্লেয়ার পেশেন্ট ইজ ডেড বাট ভেন্টিলেশন ইজ কন্টিনিউইং, কেন? বিকজ আই ওয়ান্ট টু রিট্রিভ সাম অল অর্গানস, কিডনি, liver, all these things, because oxygen supply continues, that actually increases the life of that organs, otherwise that organ will decompose, তাই না? এই জন্যই কিন্তু আছে that is called beating heart, living cadaver or beating heart donor। নামগুলো ওই করে মনে রাখ, the living cadaver or beating heart donor। আমি ইচ্ছে করেই রেখেছি ওকে ডোনার ওর। আর ঠিক ব্রেন ডেথটা কিন্তু এই কারণেই কিন্তু ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে, আদারওয়াইজ ব্রেন ডেথের আর কোনো ইম্পর্টেন্স নেই। এই দুটো সিচুয়েশন মডার্ন ডেজতে এটার জন্য করা হয়েছে। ওই যে ব্রেন ডেথ, কোনো একজন ডাক্তার ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করতে পারে না, দ্যাট ইজ এ টিম অফ ডক্টরস। আমি পুরো ডিসকাস করবো না, টিম অফ ডক্টরস, তার মধ্যে কি আছে, 4 জন ডক্টর মিনিমাম থাকতে হবে, দ্যাট ইজ এ ল, দ্যাট ইজ এ অ্যাক্ট। তা ও নো সিঙ্গেল ডক্টর ক্যান ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথ। ক্লিনিক্যাল ডেথ আমি একা করতে পারি, যে কেউ করতে পারে, বাট ব্রেন ডেথ নো সিঙ্গেল ডক্টর ক্যান ডিক্লেয়ার। এই যে 4 জন ডাক্তার এরকম থাকে, নিচে ইয়েলো করে লেখা আছে। তো আমি এবারে যেটা আসার কথা ছিল সেখানেই আমি আসি, কি করে লিখবে ডেথ সার্টিফিকেট। এতক্ষণ সব শুনলে, এতক্ষণ যারা বলছি যে ডেথ সার্টিফিকেটের কি ইম্পর্টেন্ট, ডেথ সার্টিফিকেট হাউ টু রাইট, দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। একটা ডেথ সার্টিফিকেট তো একটা থাকবেই আইটেম, ডেথ সার্টিফিকেট, ইনজুরি রিপোর্ট। জাস্ট সি আই এম এন্টারিং দিস পয়েন্ট, হাউ টু রাইট। এবার তোমরা ওয়ার্ডে যাবে, what it is universal, this form is almost universal, all hospitals of the world actually follow this thing, form 4, form 4A, কি কি দুটো ফর্ম, form 4 that form number 4 form 4A,
তাই তো, দেখতে পাচ্ছ? তাহলে দুটো ফর্ম কেন? তারপরে লেটস কাম টু দিস থিংস। আমি ফর এটা পরে ডিসকাস করবো। এই ফর্ম নাম্বার 4, ইউনিভার্সালি দিস থিংস, দ্য ডেথ সার্টিফিকেট ইজ টু বি, দেখো হসপিটালে গেলে তোমরা দেখতে পাবে, যাও একবার গিয়ে দেখো, যে হসপিটালে গিয়ে দেখো যে কিসে লিখছে, জাস্ট ফার্স্ট অ্যাকচুয়ালি কোথায় পেশেন্ট অ্যাডমিশন, এতে সব কিছুই আছে, প্রত্যেকটা পার্ট ইম্পর্টেন্ট। নেম অফ দ্য হসপিটাল থেকে শুরু হলো, পরপর আমি দেখতে পাচ্ছ কিছুটা আমাদের এখানে কিন্তু ডিপার্টমেন্টে কিন্তু এটা করা আছে, কারণ এটা সব প্র্যাকটিস করো, তার আগে আমি ডিসকাস করিনি। দেখো এই জন্য আছে, এইখানে দেখো প্রত্যেকটা আছে নেম অফ দ্য হসপিটাল থেকে, তারপরে কিন্তু পরপর পরপর এই যে কতগুলো ঘর আছে, তার মধ্যে দুটো বক্স আছে দেখো, একটা হচ্ছে পার্ট 1 পার্ট 2। পার্ট 1 পার্ট 2 দেখো, এই তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ কজ অফ ডেথ, এগুলো কজ অফ ডেথ দেখতে পাচ্ছ, এই যে বক্স কজ অফ ডেথে আবার 1 2 দেখো, ভালো করে দেখো, নোটিস করো, আমার বইটাতে দেখবে, ফর্মটা ভালো করে দেখো, কারো কাছে যদি বইটা থাকে ফর্মটা দেখো ভালো করে, ওয়ার্ডে দেখতে পাবে, আমাদের ডিপার্টমেন্টে দেখতে হবে, খুব ভালো একটা মুখস্থ করে ফেলো যে কোথায় কি আছে, কোথায় কি লিখতে হবে। ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস থিংস, ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিগ্যাল ডকুমেন্ট, ভুল হলে চলবে না। দেখো এই যে নাম্বার 1 নাম্বার 2, তারপর একটা কলাম আছে দেখো ম্যানার অফ ডেথ, ভালো করে রিড করো আমি যেটা বলছি। ম্যানার অফ ডেথ কেন বলছি পরে একটু বুঝতে পারবে। তাহলে এতগুলো জিনিস আছে, তার এরও আবার দেখো দুটো পার্ট আছে, নিচে একটা পার্ট আছে, একটা লাইন একটা দেওয়া আছে না, এই জায়গাটা আমাদের ডিটাচ করে পার্টিকে দেবো, আর বাকি পার্টটা কিন্তু থেকে যাবে ফর দ্য ডেথ রেজিস্টার। বাকি উপরের পার্টটা দেওয়া হয় না পেশেন্ট পার্টিকে, তাই না? তাহলে পেশেন্ট পার্টিকে এটাই দেওয়া হয়, এই নিচেরটা কেটে দিতে হবে, এখানে কিন্তু সমস্ত কিছু লিখতে হবে এক্সেপ্টিং, এখানে কিন্তু দেখো এই ব্যাপার এইখানে কিন্তু কজ অফ ডেথটা মজার কথা লেখা হয় না, ওই ডেথ সার্টিফিকেটের ওখানে লেখা হয়, যখন পাবে তখনই দেওয়া হয়। এটা ডেথ ডিক্লারেশন বলে, মানে পেশেন্টটা যে মারা গেছে তাকে দিয়ে দেওয়া হলো, মানে ডিরেক্ট ডিক্লারেশন, ইট ইজ নট ডেথ সার্টিফিকেট। ডেথ সার্টিফিকেট হচ্ছে এই ওপরেরটা, যেখানে কজ অফ ডেথটা লেখা আছে। এইবারে দেখো এই ফর্ম 4 একটু বলে নিই আমি, তারপরে আমি বলে দিচ্ছি একটা ইম্পর্টেন্ট ডিফারেন্স, ফর্ম 4 কোথায় ইউজ হয়, ফর্ম 4 কোথায়। ফর্ম 4 আবারও দেখো, এই দেখো ভালো করে দেখো, হসপিটাল ইনপেশেন্টস নট টু বি ইউজড ইন দ্য স্টিল বার্থ, এটা কোথায় হয়, ইনস্টিটিউশনাল ডেথ, মানে যেখানে পেশেন্ট ভর্তি থাকে একমাত্র। ফর্ম 4 is used in case of the institutional death, কোথায় হয় না, স্টিল বার্থে, কারণ স্টিল বার্থে কোনো নেই, ওটা অন্য জায়গায়। তাহলে এই জায়গাটাই ফর্ম 4। তাহলে ফর্ম 4 এটাকে ইউজ করে, আরে প্রাইভেট প্র্যাকটিসে তো আমি পেশেন্ট দেখলাম, পেশেন্ট তো মারা যাবে, তাই তো নাকি, মারা যায় তো, then they cannot use form 4, they cannot use form 4, they must use form 4A। তাহলে কেন দেখো একটু ভালো করে, ওইখানে কি দেখেছিলাম ম্যানার অফ ডেথ, ম্যানার অফ ডেথ তোমরা, এখানে ম্যানার অফ ডেথ বললে কিছু নাই, কারণ আনন্যাচারাল ডেথ হলে প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পারবে না। নো প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার্স ক্যান ইস্যু ডেথ সার্টিফিকেট if there is any foul play or unnatural death, actually suspicious death, দিতে পারবে না। তাহলে ফর্ম 4টা দেখলে, এবার আমরা আসি, দেখো বলে দিয়েছি, আরেকবার দেখে দাও দুটো ডিফারেন্স কি, মানে এগুলো ওরাল কোশ্চেন্সে করবো, কেন আমি এটা হয় না কিন্তু, বাট অ্যাকচুয়ালি বাট ইম্পর্টেন্ট দিস হোল অফ ইউর লাইফ এটা লাগবে, কেন আমরা ফর্ম 4 তো আমি লিখে দিলাম, হবে না, হবে না। তো এখানে ফর্ম 4 দিতে হবে, কেন হবে না, ওই একটা জায়গাতেই হবে না, ম্যানার অফ ডেথ ফর্ম 4 লেখার জায়গা নেই, তাই না, সেখানে অনলি নন ইনস্টিটিউশনাল ডেথ। তাহলে এমসিসিটি হ্যাজ টু পার্ট। এবার আসলে শুরু হলো, দেখো এই এই ভালো করে দেখ, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে কিন্তু যা পড়াবে বলে দিচ্ছি, পড়াবে আবার বলে দিচ্ছি, যার জন্য আমি জয়েন্ট ক্লাস, আই এম হ্যাপি টু সি দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্য লট অফ স্টুডেন্টস অ্যাকচুয়ালি কাম টু অ্যাটেন্ড ভেরি গুড। শোনো এইবার শুরু হলো, কোথায় কি লিখবে, ফর্ম পার্ট 1 পার্ট 2, তার আগে দেখে দিয়েছিলাম পার্ট 1 পার্ট 2, দুটো ভাগ আছে। ওই যে কজ অফ ডেথটা বক্সে লেখা আছে, আর একটু হাইলাইট করে দিচ্ছি, দেখো এই কজ অফ ডেথের এই জায়গাটা যে হাউ টু কমপ্লিট, তো পার্ট 1 এটা 1 A B C, পার্ট 1 আবার ভাগ আছে, দেখো ভালো করে, এটা খুব ভালো করে ইন্টেন্ডে ফলো করো, বাকির ওখানে গিয়ে দেখবে, ওখানেও আবার একই জিনিস দেখানো আছে। দেখো A B C,
তারপর লেখা আছে 2, তাই না? এটুকু বোঝা গেল। তাহলে ওই যে বক্সের মধ্যে 1 2 দেখিয়েছিলাম, এখন হাইলাইটেড করা আছে 1 2, 1 এর আবার এ বি সি। এইবারে এইখানটায় হচ্ছে টুইস্ট। দেখো, ডিজিজ অর কন্ডিশন ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ, এটা খুব ভালো করে বোঝো, তারপর আমি একটু পরে বলছি। আদার ডিজিজেস অর কন্ডিশনস ইফ এনি লিডিং টু 1A, 1A টা কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেল। আবার আছে আদার ডিজিজ অর কন্ডিশনস ইফ এনি লিডিং টু 1B, এইখানেই টুইস্টটা পার্ট 2টাতে পরে আসে। তাহলে কি এটা, কি মানেটা কি? এইটাই করেছে যে ডিজিজ অর কন্ডিশন ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ, ইট ইজ এ লাস্ট টার্মিনাল কন্ডিশন, ইট ইজ নট ডিজিজ, ইট ইজ কন্ডিশন অনলি। এইগুলোই হচ্ছে যে পরে ইগনোরেন্টলি অর সামহাউ মিস্টেকেনলি বলবো না, ইগনোরেন্টলি দে রাইট কার্ডিওভাস্কুলার ফেলিওর। টোটাল ননসেন্স, টোটাল ননসেন্স। এটা লেখা যায় না, এটা লেখা যায় না। ইউ মাস্ট রাইট সামথিং, ইউ ক্যান রাইট নিউমোনিয়া, ইউ ক্যান রাইট সাম হার্ট ফেলিওর, ইউ ক্যান রাইট দিস থিং দ্যাট ইজ ইন 1A। আবার হার্ট ফেলিওর কিন্তু পরে লেখা যাবে না এই জায়গাটায়। এবারে নাম্বার বিতে কি করব? ওই 1A কেন হলো, কোন ডিজিজ থেকে হলো, সাপোজ এটা পরের দিকে আমি দেখাবো, সেটা লিখতে হবে। তাহলে সাম ডিজিজ লিডিং টু 1A, তাহলে এটা হলো বি। আর সিতে অ্যান্ড দ্যাট ডিজিজ লিডিং টু বি, মানে একটা কথা, তার মানে কি হচ্ছে, একটা ডিজিজ শুরু হলো, ফার্দার ডেভেলপমেন্ট অর কমপ্লিকেশনস পার্ট বি, ফার্দার ডেভেলপমেন্ট অর কমপ্লিকেশন পার্ট এ অ্যান্ড ডেথ। তার মানে সি দিয়ে কিন্তু শুরু, that is the root cause. Cause of death always written in the C last. It is called root cause, from where the train of events started. Had there been no C, there will be no B. There will be no B, there will be no A. So naturally A is directly, it is not a cause of death. সুতরাং আবারও বলছি, it is don't write, even the senior person, they do not this thing। আমি আবারও বলছি, তোমরা না শিখলে, কারণ সিনিয়র পার্সনরা ডেথ সার্টিফিকেট লেখে না, লেখে জুনিয়ররাই। তো ন্যাচারালি সেখানে যদি এই ভুলটা হয়ে যায় তখন কিন্তু মুশকিল, টোটাল ভিতরেই বদনাম হবে। তো ন্যাচারালি সেই জায়গাটাই খেয়াল করতে হবে যে এতে কি লিখবো, বিতে কি লিখবো, সিতে কি লিখবো। একটু পরে আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি, কারণ এটাই আমাদের পরীক্ষার সময় থাকবে, সেটা আমি বলে কেস হিস্ট্রি দিয়ে থাকবে। তারপরে বলতে আছে যে আদার সিগনিফিক্যান্ট কন্ডিশনস হুইচ নট ডাইরেক্টলি লিডিং টু দ্য A1 বাট কন্ট্রিবিউটরি, এটা একটু পরে আসছি। তাহলে দেখি, তোমাদের এক্সাম্পল না দিলে তোমরা বুঝবে না। এবারে দেখো, স্টার্ট উইথ দ্য ইমিডিয়েট ডাইরেক্ট কজ অফ ডেথ ইন দ্য A1A, দেন দ্য সিকোয়েন্স অফ দ্য ইভেন্টস কন্ডিশনস, এটা ভালো করে পড়ে নাও, দ্যাট লেড টু ডেথ অন সাবসিকুয়েন্ট লাইন্স আনটিল ইউ রিচ দ্য ওয়ান দ্যাট স্টার্টেড দ্য ফেটাল ইভেন্ট। ওই যে বললাম ফেটাল ইভেন্ট, তার কি হবে, কোনটা ফেটাল ইভেন্ট, কি কি ডিজিজ, দ্যাট ইজ দ্য ডিজিজ ICD-10 যেটা লেখা আছে। এতে যেটা লেখা থাকে সেটা ICD-10 থাকে না, so that is not a cause of death, it is C or B, last যেটা লেখা থাকে that is cause of death, because had there been no that disease, the A would not have started these things. So that is the important things. তারপর the condition on the lowest complete line, condition on the lowest completed line, দেখো ভালো করে দেখো, of part 1 will have caused all the conditions on the lines above B, this is cause of death, এইটাই হচ্ছে কজ অফ ডেথ। এটা একটু ভালো করে একদম মুখস্থ করে নাও, বইটাতে কিন্তু দেওয়া আছে, আবারও দেখে নাও এই জায়গাটা। তাহলে পার্ট এতে কি লিখবে, বিতে কি লিখবে, সিতে কি লিখবে, একটু পরে আমরা এক্সাম্পল দিয়ে বলে দেবো, কারণ আমরা হিস্ট্রি দেবো, তারপরে তোমাদের ডেথ সার্টিফিকেটে লিখতে হবে, সেটা একটু ভালো করে দেখে নাও। তাহলে একটা জিনিস মনে রাখো, অলওয়েজ কজ অফ ডেথ, এটা একদিন জিজ্ঞেস করবোই, কজ অফ ডেথটা এতে নয়, কজ অফ ডেথটা সিতে থাকে। এইতে থাকে ইমিডিয়েট কজ বা লাস্ট কমপ্লিকেশনস। সো ন্যাচারালি দ্যাট ইজ দ্য থিংস। তাহলে দ্য আন্ডারলাইং ডেথ, এই যে আন্ডারলাইং কজ অফ ডেথ ইজ দ্য ডিজিজ অর ইনজুরি হুইচ ইনিশিয়েটেড দ্য ট্রেন অফ মরবিড ইভেন্টস লিডিং ডাইরেক্টলি টু ডেথ, দ্যাট ইজ দ্য ডাইরেক্টলি। তাহলে এই যে কথাটা বোঝা গেছে, কজ অফ ডেথ, আন্ডারলাইং কজ, এটাই লাস্ট যেটা থাকবে। একটা এক্সাম্পল এবারে দেখো, ধরো আমি হিস্ট্রিটা এখনো দিচ্ছি না, ধরো এরকম ভাবে লেখা আছে, কি লেখা আছে, একটা আছে সেপ্টিসিমিয়া, ফুলি সেপ্টিসিমিয়াটা ভুলে দাও, এটা একটা ইউকের একটা গ্যাংগ্রিন অফ বোথ ফিট, এটা কিন্তু আমাদের কেস হিস্ট্রিতে আছে। এই ক্লাসে ছিলেন কি রে বাবু?
তো ঠিক আছে, তাহলে আমি একটু সময় নেবো, কারণ এটা ভালো করে ভালো বুঝে নেবো। গ্যাংগ্রিন অফ বোথ ফিট ডিউ টু দ্য পেরিফেরাল ভাস্কুলার ডিজিজ, নন ইনসুলিন ডিপেন্ডেন্ট ডায়াবেটিস মেলাইটাস। দেখ, 1 কমপ্লিট হলো, A B C। এবারে বলো কজ অফ ডেথ কি? এতক্ষণ তো বললাম। এই যে লেখাটা আছে দেখো, এতে কি লেখা আছে? সেপ্টিসিমিয়া। সবাই তো বলে দেয়, এখনো তাই বলে। কি কেন মারা গেছে, কেন? সেপ্টিসিমিয়া হয়ে গেছিল। আবারও বলছি, দ্যাট ইজ নট অ্যাকসেপ্টেড। সেপ্টিসিমিয়া কেন হয়েছিল? বিকজ গ্যাংগ্রিন অফ দ্য বোথ ফিট, পেরিফেরাল ভাস্কুলার গ্যাংগ্রিন। কেন গ্যাংগ্রিন হয়েছিল? Because there was non-insulin dependent long-standing diabetes. Had there been no diabetes, there would not have any gangrene. Had there been no gangrene, there would not have any septicemia or infection. বোঝা গেছে, মাথায় ঢুকেছে? Just that is very important. Unless you know these things, you cannot remember these things. So naturally, the train of events started with the disease conditions. That is the ICD-10. That is NIDDM. এটাই তোমার disease, which is the underlying cause of death. আর বাকিগুলো গ্র্যাজুয়াল কমপ্লিকেশনস অফ দ্য ফার্স্ট ডিজিজ। তাহলে রুট কজটা যেটা কজ অফ ডেথ বোঝা গেছে। দেখো আরেকটা দেখো, তারপর নিচে একটা লিখেছে, পার্ট 2 লিখেছে ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ। লোকটার হার্ট ডিজিজ ছিল, ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ ছিল, বাট দ্যাট নট অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ। দ্যাট ইজ অনলি কন্ট্রিবিউটরি, হ্যাড দ্যাট মাইট হ্যাভ সাম কন্ট্রিবিউশন। সুতরাং এটা লিখতে হবে, এটা পরপর হিস্ট্রিগুলো দিলে বুঝতে পারবে। আরেকটা দেখো, ধর একটা নিউমোনিয়া। এই নিউমোনিয়া একটা সাংঘাতিক জিনিস। নিউমোনিয়া ফ্রিকুয়েন্টলি ইট মে বি এ প্রাইমারি নিউমোনিয়া অর ইট মে বি এ সেকেন্ডারি নিউমোনিয়া। মানে একটা ডিজিজ থেকে আমরা যত ডেথ দেখি, সবগুলোরই দেখি আলটিমেটলি নিউমোনিয়া ডেভেলপ করেছে। কারণ হাসপাতালে পেশেন্ট থাকলেই লাঙে কমপ্লিকেশন হয়, দ্যাট ইজ নিউমোনিয়া। নিউমোনিয়া তুই জানোই তো বেশি, এমনি হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া, ইনফেক্টিভ নিউমোনিয়া, সেপ্টিক নিউমোনিয়া, অনেকগুলো নিউমোনিয়া হতে পারে। সাম নিউমোনিয়া ইজ প্রাইমারি। কোভিডের সময় যে নিউমোনিয়া, কোভিড নিউমোনিয়া, সেটাও নিউমোনিয়া, তাই না? কিন্তু অল পেশেন্টস আলটিমেটলি ডাইজ উইথ নিউমোনিয়া। দ্যাট ইজ নট এ কজ অফ ডেথ। কিন্তু কোভিডের সময় আমরা বলতাম কোভিড নিউমোনিয়া, কজ অফ ডেথ। তাহলে যেখানে নিউমোনিয়াটা প্রাইমারিলি হয়, দ্যাট ইজ when blood-borne some infections causes pneumonia, সেখানে নিউমোনিয়া কিন্তু প্রাইমারি কজ, দ্যাট মিনস আন্ডারলাইং সি হতে পারে। কিন্তু আদারওয়াইজ নিউমোনিয়া ইজ ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ। এইখানে একটা জিনিস আছে যে, সো ন্যাচারালি এই জায়গাটা একটু তোমাদের বলে দেওয়ার জন্য, নিউমোনিয়াটাকে নিয়ে এসেছি হাইলাইট করার জন্য। টার্মিনাল কন্ডিশনস মে বি নিউমোনিয়া, প্রাইমারি কন্ডিশন, তার মানে অ্যাকচুয়ালি দ্য কজ অফ ডেথ মে বি নিউমোনিয়া, যখন অনেকগুলো বললাম যে থেকে হয়। আর অনেক সময় কি হয়, ধরো ফ্র্যাকচার ফিমার, আমি তো বলছি ফ্র্যাকচার ফিমার, যেগুলো ওল্ড এজের পেশেন্ট, ডাইড অফ নিউমোনিয়া। শেষ যখন মারা যায় সবসময় নিউমোনিয়া, দ্যাট ইজ হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া। শুয়ে আছে, বেড রিডেন, সব বেড রিডেন পেশেন্টেরই নিউমোনিয়া হবেই, তাই না? তো সব বেড রিডেন পেশেন্ট নিউমোনিয়া। আবার নিচে ইউমোনিয়া ডাজ নট মিন দিস ইনফেকশন থেকে, কেন? এটা হয়ে থাকলে এই হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া। এই তো বলে না, অনেকগুলো নিউমোনিয়া টাইপস আছে, তার মধ্যে এই জিনিসটা আছে, সো নিউমোনিয়া হয়। তো নিউমোনিয়া ইন দ্যাট কেসেস ইজ নট দ্য কজ অফ ডেথ, ফ্র্যাকচার ফিমার ইজ দ্য কজ অফ ডেথ। এগুলো কিন্তু তোমাদের হিস্ট্রিগুলো আমার কাছে, আমি 10টা বইতেও আছে, দেখে নেবে 10টা, আমি ওগুলো ডিসকাস করে দিয়েছি লাস্ট ইয়ারে, তবু একবার করবো। 10টা হিস্ট্রি কিন্তু করে ওর কিন্তু এইরকমভাবে লিখে নেবে। আবারও বলছি, প্রত্যেকটা জিনিস দেওয়া আছে, ওখান থেকে ওর হিস্ট্রিগুলো আছে, যে কি কি হিস্ট্রি, এই হিস্ট্রি আছে, ওখান থেকেই তোমাকে এই ডেথ সার্টিফিকেট লিখতে হবে। দেখো এখানে আছে, তো এই যে দেখো 1A নিউমোকক্কাল নিউমোনিয়া, এটা একদম প্রাইমারিলি হয়ে গেছে, এটা বলছে। তারপর হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, তাহলে দেখো এতে লেখা আছে নিউমোকক্কাল, হবে না, ডাইরেক্টলি লিডিং টু ডেথ। কিন্তু কেন হয়েছে ইনফ্লুয়েঞ্জা এ সিতে লেখেনি, তাহলে কি হচ্ছে, ইনফ্লুয়েঞ্জার জন্যই নিউমোনিয়াটা হয়েছে, কোভিডের জন্যই নিউমোনিয়াটা হয়েছে, তাই না? সো ন্যাচারালি দ্য ডেথ, কজ অফ ডেথ ইজ, এই যে লাস্ট কি লেখা আছে বিতে, তাই তো, এটাই কজ অফ ডেথ। এইটুকু মাথায় ঢোকাও বাবা, আমি আবারও বলছি, এইটুকু মাথায় ঢোকাও, যে কজ অফ ডেথ ইজ অলওয়েজ গিভেন ইন দ্য লাস্ট লাইন, লাস্ট কমপ্লিটেড লাইন। যদি ফাঁকা রেখে যাই তো নেই, কিন্তু এখানে কিন্তু নিউমোনিয়ার জন্য নয়, নিউমোনিয়া ইজ নট দ্য কজ অফ ডেথ। তারপর দেখো আবার ইসচেমিক হার্ট ডিজিজ, এটা একটা কম্বাইন্ড এফেক্ট আছে, ওটা তো পার্ট 2 তে লেগে। তারপর এক্সাম্পল 2 দেখো কি লেখা আছে, ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া, ইমোবিলিটি অ্যান্ড ওয়েস্টিং, অ্যালজাইমার্স ডিজিজ। এবারে কথাটা শেখানো, মানে সব আবার বলছি অ্যালজাইমার্স ডিজিজ বা এনি ডিমেনশিয়া বা এনি বেড রিডেন পেশেন্ট,
আলটিমেটলি বিছানায় শুয়ে থাকলেই হসপিটালে দেখবে তো একটু কমন কমপ্লিকেশন। এই জন্য হাসপাতালে গেছি যে নাড়াচাড়া করো, কন্টিনিউসলি উঠে বসাও, আবার শোয়াও, এটাগুলো করো, কারণ কন্টিনিউসলি বেড হলেই নিউমোনিয়া হবেই হবে। কমপ্লিকেশন। কিন্তু ডেথটা ডিজিজটা কি? এখানে কিন্তু অ্যালজাইমার্স। শুয়েছিল, নড়াচড়া করে না, বিছানা ছিল, আলটিমেটলি হাইপোস্ট্যাটিক নিউমোনিয়া। তাহলে কজ অফ ডেথ নিউমোনিয়া নয়, এখানে কোনোটাতেই কজ অফ ডেথ নিউমোনিয়া নয়, সামথিং এলস। সেটা আমরা লাস্ট লিখেছি। এইবার একটা জিনিস যেটা বলে দিই, যেটা আমাদের ফরেনসিকে খুব ইম্পর্টেন্ট, স্ট্যাব ইঞ্জুরি হয়েছে। সবসময় কি ডিজিজ হবে? আনন্যাচারাল ডেথও তো হবে, কজ অফ ডেথ দিতে হবে তো, কিভাবে দেবে? দেখো এইটা একটু ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এ তে কি লিখবে, বি তে কি লিখবে, সি তে কি লিখবে? ইভেন্টটা হচ্ছে কিরকম? আমার ধরো একটা কথা হচ্ছে কেউ হ্যাঙ্গিং হয়েছে, কি স্ট্যাব ইঞ্জুরি হয়েছে, তাহলে মরেছে তো স্ট্যাব ইঞ্জুরিতে, মরেছে তো হ্যাঙ্গিংয়ে, কিন্তু নট দ্যাট ইজ ডাইরেক্টলি। স্ট্যাবে কেন মরলো, কেন মরলো স্ট্যাবে? তো কোশ্চেনটা এখানে দেখো, এই যে কথা লেখা আছে না, এটা তোমাকে এ করে বডিলি ট্রমা ইঞ্জুরি ইভেন্ট কিরকম, ধরো একটা জিনিস দেখিয়ে দিই। দেখো এখানে দেখো একটা জিনিস, একটা এক্সাম্পলটা নিচ্ছি কারণ সবটা দেবো না। কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট, শুনেছিস কথাটা? কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট, হ্যাঁ, ব্লিডিং ইন দ্য পেরিকার্ডিয়াল স্যাক, শুনেছিস? যেন হার্ট রাপচার, সেগুলো ফ্রিকোয়েন্টলি জিনিস হয়। দ্য হার্ট থেকে ব্লাডটা এসে পেরিকার্ডিয়াল স্যাকে হয়ে যাচ্ছে, তাহলে এনক্লোজড স্পেসে, তো দ্যাট গিভস প্রেশার অ্যান্ড আলটিমেটলি there is a heart failure, heart stops, তাই না? That is called cardiac tamponade. Tamponade. তো এখানে দেখা আছে cardiac tamponade. Cardiac tamponade কেন হয়েছে? Blood came out from the heart, তাই তো? তো কেন আছে? Penetrating wound of the heart. হার্টটার ওয়ালটা পেনিট্রেটিং উন্ড হয়েছে, ব্লাডটা বেরিয়ে এসছে। তারপর হয়েছে যে ডিউ টু আর আছে করেছে সার্কুলার অর স্ট্যাব ইঞ্জুরি টু দ্য চেস্ট। দেখো ভালো করে, একদম পরিষ্কার করে বোঝো, আবার শুধু বোঝার ব্যাপার, বাকিটা লিখতে পারবে, জীবনেও ভুলো না। তাহলে একটা স্ট্যাব ইঞ্জুরিতে কজ অফ ডেথ ইজ নট কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট, এটা হচ্ছে সার্জিক্যাল। যখন সার্জারি করতে যাচ্ছি হার্ট বাঁচানোর জন্য, সবসময় অপারেশন করতে যেতে হবে, সেই সার্জন নোটটা দেবে কি হয়েছিল, কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট হয়েছিল। কেন হয়েছিল? পেনিট্রেটিং ইঞ্জুরি অফ দ্য কার্ডিয়াক ওয়াল, তাই তো নাকি হয়েছিল? তো ন্যাচারালি পেনিট্রেটিং ইঞ্জুরিটা কেন হয়েছিল? বিকজ অফ দিস স্ট্যাব। তাহলে কজ অফ ডেথ এখানে স্ট্যাব ইঞ্জুরি। এইবারে কোশ্চেনটা আসবে ম্যানার অফ স্ট্যাব ইঞ্জুরি, মানে ভিতরে হোমিসাইডাল। হোমিসাইডাল অ্যাক্সিডেন্টাল হতে পারে, ভেরি ভেরি রেয়ারলি, বাট দ্যাট ইজ ভেরি ডিফারেন্ট। তাহলে আমরা দিয়ে দিলাম এইখানে ম্যানার অফ ডেথটা আমাদের দিতে হবে, ফর্ম 4 হসপিটাল এতে দিতে হবে, সেখানে দিলাম। তো এই হচ্ছে মোটামুটি ইঞ্জুরি যদি হয়, ইঞ্জুরিটাই কজ অফ ডেথ, নট দ্যাট থিংস। ইঞ্জুরি টু দ্য ইন্টেস্টিন, ইঞ্জুরি টু দ্য হার্ট ইজ নট দ্য কজ অফ ডেথ। যে কজ অফ ডেথ ইজ ইঞ্জুরি। ব্লান্ট ট্রমা হেড, আবার বলছি হেডের ভেতরে ব্লিডিং নয় কজ অফ ডেথ, কজ অফ ডেথ ইজ ব্লান্ট ট্রমা হেড, তাই না? সেটা পড়ে গিয়ে হোক এ হোক, এখানেও ঠিক তাই। সুতরাং এই জায়গাটাই খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ইট ইজ টেকনিক্যালি লিগেলি ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ওপিনিয়ন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ট্রায়াল প্রসেস, তাই না? তাহলে সেখানে তোমাকে দিতে হবে কজ অফ দিস। একটু শুধু এইটা বলেছি, নেভার ইউজেস, কি বলেছে, এটা কি আছে, ন্যাচারাল কজ। এই কজ অফ ডেথ ওটা আমি আর এখন বেশি বলবো না। ন্যাচারাল ডিজিজ বলে এরকম কিছু লিখবেন না, কারণ ওগুলো প্রবলেম আছে। এ বলেছি যে অ্যাভয়েড অর্গান ফেলিওর, সবাই লেখে। এক্ষুনি আগে বলেছি হার্ট ফেলিওর, কি হয়েছে? হার্ট ফেলিওর হয়ে গেছে। কি হয়েছে? রেনাল ফেলিওর হয়ে গেছে। কি হয়েছে? লিভার ফেলিওর হয়ে গেছে। টোটাল আবারও বলছি, টোটাল ইউজলেস। হার্ট ফেলিওর, রেনাল ফেলিওর, কার্ডিয়াক ফেলিওর ক্যানট বি এ কজ অফ ডেথ। ভালো করে মনে রাখ, অর্গান ফেলিওর ক্যানট বি সাইটেড অ্যাজ এ কজ অফ ডেথ। মনে থাকবে, অর্গান ফেলিওর, হার্ট ফেলিওর, লিভার ফেলিওর, রেনাল ফেলিওর ক্যানট বি সাইটেড অ্যাজ এ। কেন হার্ট ফেলিওর হয়েছিল, কেন রেনাল ফেলিওর হয়েছিল, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। এখানে কিছু কিছু দেওয়া আছে, দেখো। তাহলে এতক্ষণ যেগুলো ভুলে এসছো, আবার বলছি, এগুলোই হসপিটাল ডেথ সার্টিফিকেটে 90% হসপিটাল ডেথ সার্টিফিকেট, সে কি আরজি কর, কি এনআরএস, কি মেডিকেল কলেজ, কি বাঁকুড়া, সব জায়গায় একই জিনিস টোটাল। আবারও বলছি, এই জিনিসগুলো ঠিক না। এখন ওই জাস্ট ইউ লার্ন। অ্যাকচুয়ালি আই হ্যাভ বিন টিচিং দিস ফর লাস্ট 20 years। তো আমি একটা জিনিস বলে দিতে, তো এই যে দেখো একটা এক্সাম্পল, রেনাল ফেলিওর লেখা যাবে না, ওটা এ তে লিখতে হবে। তো বি তে কি লেখা আছে? নেক্রোটাইজিং পলিটারাইজিং নেফ্রোপ্যাথি। একটা নেফ্রোপ্যাথি হয়েছিল, সেটা কেন হয়েছিল?
সিস্টেমিক লুপাস ইরিথেমাটাস। আমি একটু একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে তোমাদের জন্য, কিন্তু একটা জিনিস বোঝা যাচ্ছে, রেনাল ফেলিওর ইজ নট দ্য কজ অফ ডেথ। ডায়াবেটিস, ধরো এখানে বলেছে ডায়াবেটিক্স, নেফ্রোপ্যাথি, রেনাল ফেলিওর, তাহলে ডায়াবেটিস ইজ দ্য কজ অফ ডেথ, নট রেনাল ফেলিওর। ধরো একটা হার্ট ফেলিওর, এই ধরো লিভার ফেলিওর, এই যে আবার জিনিস দেখো, লিভার ফেলিওর 1A, বিতে কি লেখা আছে? হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমা, তারপর কি আছে? ক্রনিক হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন, হেপাটিক বি। তাহলে কজ অফ ডেথ হেপাটাইটিস বি ইনফেকশন। আবারও বলছি, হার্ট ফেলিওরও হবে না, রেনাল ফেলিওরও হবে না, লিভার ফেলিওরও হবে না। কজ অফ ডেথ কোনো ফেলিওর হবে না, অর্গান ফেলিওর। ভালো করে মগজে ঢোকাও। আবার বলছি, যদি এখানে কোনো হসপিটাল ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করে, সঙ্গে সঙ্গে তুই বলে দেবে দিস ইজ কমপ্লিট ননসেন্স অ্যাজ পার দ্য ICD-10। এগুলো ফেলিওরগুলো ICD-10 না, ফেলিওরের কজ তো আছে রে বাবা। আরে হেলথ না ওদের কেন লিভার ফেলিওর? টু প্রিভেন্ট লিভার ফেলিওর, টু প্রিভেন্ট রেনাল ফেলিওর। তাদের ডায়াবেটিসটা প্রিভেন্ট করতে হবে, কমপ্লিকেশনসটা প্রিভেন্ট করতে হবে। ফেলিওর তো প্রিভেন্ট করার মতো আর কোনো, ফেলিওরটা প্রিভেন্ট করতে হলে বেসিক জায়গা, তাই না? রুট কজ, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট ফর দিস থিংস। এই জিনিসটা আছে দেখো। এই আরেকটা লাস্ট আমি বলে দিচ্ছি, কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর, এই কার্ডিয়াক ফেলিওর, ইট ক্যানট বি এ কজ অফ ডেথ। কেন বলেছি? ভেরি সিম্পল, হাইপার টেনশন, লং স্ট্যান্ডিং হাইপার টেনশন, ধীরে 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 হার্ট ফেলিওর হয়েছে। তাহলে হার্ট ফেলিওর নয়, হাইপার টেনশন ইজ দ্য, যতই শুনতে মনে হচ্ছে না বাহ এটা তো বেশ ভালো হয়েছে, ফেলিওর নয় হাইপার টেনশন। হাইপার টেনশন তো অনেক দিন ছিল, হাইপার টেনশন ইজ দ্য রুট কজ, তার জন্যই কিন্তু। তাহলে বোঝা গেল তিনটে ফেলিওরের কোনো ফেলিওরই কজ অফ ডেথ নয়। এইটা আমার বলার ছিল। আজকে বেশিরভাগই বলছি এই জায়গাগুলো। 90% ডেথ সার্টিফিকেটস ইন অল মেডিকেল কলেজ contains this cardiorespiratory failure, heart failure, renal failure, liver failure, like these things. All these are definitely is false. It's not these things, incorrect. ওই কথাটা বলছি যে টার্মিনাল ইভেন্টস এগুলো লেখা যায় না, আমি আর খুব একটু বলবো না। নেভার ইউজ, এই একটা বলেছি, নেভার ইউজ এনি অ্যাব্রিভিয়েশনস। কি কি লিখিস? বাই দ্য টাইম কিছু কিছু ক্লিনিক্যাল নলেজ তো হয়েছে, কারণ প্যাথোলজিতে RTI কিরে, PID কিরে, RTI কি বলো? ঠিক ঠিক ঠিক, সবাই তাই বলো। এখন আবার খুব বেশি চালু হয়েছে তো SMS ল্যাঙ্গুয়েজ, এখন সব জায়গায় হয়েছে। ADPC BCPC যাই হোক না করে সব লেখার চালু হয়েছে। এই জন্য কখনো লেখা যাবে না ডেথ সার্টিফিকেটে। ইট মে হ্যাভ দ্য সেপারেট মিনিং। RTI মিনস রোড ট্রাফিক ইনসিডেন্টও হবে। আমি কি দিয়েছি এটা? হ্যাঁ, RTI রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস, রিপ্রোডাক্টিভ ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস অর রোড ট্রাফিক ইনসিডেন্টস। গাড়ির ধাক্কা লেগে মরে গেছে, সুতরাং RTIটা দিও না। PID অর্থোপেডিক্স একটা, গাইনোকোলজিতে একটা। অর্থোপেডিক্সে কি বলে? প্রোল্যাপস ইন্ট্রাভার্টিব্রাল ডিস্ক। গাইনোকোলজি গুলো হচ্ছে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। বাস, ছুটি। তুমি দিয়ে এলে PID, আর তুমি স্ট্যান্ড করতে পারবে না। হোয়াট ইজ দ্য কজ অফ ডেথ? এই ধরনের কথা কখনো লেখা যাবে না। আবার একটা কথা উপরে লেখা আছে না, এই গ্রেটার দেন, লেসার দেন, পরীক্ষার খাতাতেও লিখবে না। আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেটে দেব। বারবার বলেছি এগুলো লেখা যাবে না। ইট হ্যাজ গট এ ডিফারেন্ট মিনিং। এগুলো কেউ কমপ্লিট লোক তো বুঝতে পারে না। এটা তুমি দাগ মেরেছো না, তুমি কিছু বলতে চেয়েছো, রাইট? তো গ্রেটার দেন, লেসার দেন। Always prescriptions, always excepting in BGOPD, in government hospital, prescription must be complete in complete words. Prescription so ADPC, PCVC, HS, SOS এইসব কথাগুলো লেখা যাবে না, লেখা যাবে না। It must be complete in the complete words so that the patient can understand. Patient can understand and anybody can understand. এগুলো একদম রুলস আছে প্রেসক্রিপশন লেখার, একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্ট। প্রেসক্রিপশন কিভাবে লিখতে হবে তার একদম রুলস আছে। হ্যাঁ, এগুলো যদি না শিখে থাকো, শিখে নেবে, তাহলে এগুলো তো হয়েছে। আর আমি বেশিটা যাব না। এবারে তোমাদেরকে যেটা বলার, কিছুটা তো বুঝতে পেরেছো। এবারে ন্যাচারালি এখানে ক্লাসে কি শিখবে, কোথায় কি লিখবে, আমি এইটুকুই বলতে চাইছি। আরো একটা, এটা বিরাট বিরাট বড় আছে, কারণ একটা কথা, ডেথ সার্টিফিকেট কেন, এটা পরীক্ষার কোশ্চেন যেগুলো হয়, শুড আই ইস্যু ডেথ সার্টিফিকেট ইন অল কেসেস? কিছু জায়গায় তো দেয় না, না ডাক্তাররা, কখন দেওয়া যাবে না?
এইখানে একটা কথা আছে, এইখানে কথা ছিল, এটা মোদিজ বুকের রেফারেন্সটা দিয়েছি কারণ বহুদিন ধরে বলেছি যেগুলো, ওই যে বললাম লাস্ট ইলনেস এখন আর একটু কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু লাস্ট ইলনেসে 7 ডেজের মধ্যে যদি তাকে না দেখে থাকো, ডেথ সার্টিফিকেট তুমি দিতে পারবে না। যে কোনো ডাক্তার ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করতে পারে না। ডেকে নিয়ে গেল, কিন্তু চাপে পড়ে তুমি দিয়ে দিলে, দিতে হলো, কারণ মানুষ তো বাঁচতে তো হবে রে বাবা আমাকে আগে, নাহলে তো আমাকেই শ্মশানে পাঠিয়ে দেবে। তো ন্যাচারালি সেখানে তুমি দিলে, চেষ্টা করবে সেটা, কিন্তু আবারও সেই কথা, সেই গার্ডসটা থাকতে হবে। এর রুল হচ্ছে, ইয়েস ইস্যু ডেথ সার্টিফিকেট ইফ ইউ আর আন্ডার প্রেশার by the criminals or all these things, but you must inform the nearby police station. কেউ হেল্প করবে না, nearby police station, that these are the situations I had to issue a death certificate under such and such place. Bas, at least that will save you. That will save you. That is, ওই যে বললাম না কতগুলো আমি গাড়িটা বিক্রি করেছি, হ্যাঁ, কে নিয়ে গেছে, তারপর গাড়িটা গাঁজা পাচার করতে গিয়ে ধরা পড়েছে, কোনো রেকর্ড থাকে না, কিন্তু পুলিশকে ইনফরমেশনটা দিতে হয় যে আমি গাড়িটা ওকে বিক্রি করেছি, হ্যাঁ, তারপর সে প্রসিডিওর যাই হোক, রেজিস্ট্রেশন নাম হয়। কখন ডেথ সার্টিফিকেট দেবে না তার কতগুলো কথা বলা আছে। এই কথা, যখনই তুমি সাসপেক্ট করবে, ইউ মাস্ট বি শিওর দ্যাট নো ফাউল প্লে, সাডেনলি দেবে, আর ইউ মাস্ট বি শিওর অ্যাবাউট দ্য ডেথ, কজ অফ ডেথ, নাহলে দেবে না। যদি মনে করো যে কোনো রকম হতে পারে, ওটা অনেক হয়েছে, স্যালাইন নিয়ে গেছে, হাসপাতাল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে, গাড়ি থেকে স্যালাইন খুলে দিয়েছে, অক্সিজেন মাস্ক খুলে দিয়েছে। এই বললাম না, এই যে হিউম্যান ওয়ার্ল্ড ইজ ভেরি ক্রুয়েল ওয়ার্ল্ড, very cruel world. For property and for money, any persons can do anything you cannot imagine. Gradually you will learn.